Haleluya. Dia bahasa baca dalam bahasa OBB sudah berarti berapa? Martukawa alut pemila. Oba memang dekat nagarana, oba jiwiti alut pemila kumat kiri tu. Ada bahasa baca dia oba आशीर्वादी आहार बैठे रहो साथी का पकड़ने के लिए और जीवित काल में विभाजित होकर आशीर्वाद बैठे रहो ऐसा उपस्थित सांस्कृतिक करेगा बाहर के लोग हैं हमारे करेगा मैं बहुत दिव्य वहाँ समग बहुत साफा दिखाया बहुत काले दिनों में ऐसे करेगा ना आपने वहाँ से कानों के देने के लिए और हाथ को दिया जाता है समिति वचने प्रभाव स्वामी मानवीय उपाय का करते हैं एतुर बिगड़ो आशीर्वाद लबाड़ सुने स्वामी इधर बिगड़ आशीर्वाद आवर अंधकार वाले बिगड़ और विपादन करते हैं स्वामी मानवीय उपाय से कथा कराना शिल्पावर उपाय को हम से करते हैं यीशु स्वामी से बिना आमीन आलू बैबिला आमीन मुखात आलू बैबिल क्या है अभी दागिनवा एलितरो पत्र इनविटा बाइबल ऐसे किया ना दुपट्टा मामा आलू कहा साथ आलू प्रलवाद देते हैं वाकी रामे हालेलुया आलू कहा साथ आलू प्रलवाद देते हैं वाकी ना किया ना जिस हमारे बिटा लोग के आवाज़ान ने तब सब दावत एक कब बड़ा इतना थी कि आलू लोग के लिए आने बाइबल के लिखा था कैफरो समाहर बिटा अपने අපේ නෝනේ වටහා ගන්න බැරි බොහෝ දේවල් තිබෙනවා වූ ගැඹුරු ධර්මයක්. එනිසා අපි හැම මොහොතේම යාඥාවෙන්ද ඒ වගේම කැපවීමෙන්ද පුරවහන්සේ වචනේ කියවල ඉගෙන ගත්තොත් අපිට පුළුවන්කම වෙනවා දේව වචන වේලා දේවල් ඉගෙන ගන්න. අපි බයිබල් පාසලේ විශාල දේව දරු සංඛ්‍යාවක් ඉගෙන ගන්නවා. और एनकोट हिटी आयन में जाए नहीं इकेजी को तुले को मतलब पार्टनर एक नवाज़ दे रहा आमे जो भी इधर देश वाला दूसरे सापा के बेटी मैंने बाइबल पास में कवर रखते हैं इन्होंने अंतिम दावस लबन से सुरादा अंतिम दावस लबन से सुरादा मैं खाने में अतिगर खालुना कराना मार बाइबल एक रहेगा ना मतलब मनुष्य कला दिव्य बाहर राज्य में बढ़ता है भूखे लेकर मामा बाकी पौलुस साहब माँ पढ़े जीवन देने वाले ऐसा मेरे को सिद्ध होने के लिए प्रेम देवता बोले गीतावलिया दिशाएं परिचय दे आटा नामे पद गीतावलिया दिशाएं परिचय दे आटा नामे पद विशेष सदा करना और प्रभुके वैदुरे साउसिनी सेपदे मोटोमोट साधु बेटी गलायन और प्रीति काम गावे और के बोल कर देने से एक बुखार दिखे किया साउंड सीरीज सेको लबागना दिव्य बाहर सुने जब गांगा व कला करे लबा ये गांगा में बीला कहते जाले बीला और पुरुष सासुर पाते करवा के लिए स्थाने सदा बेचवा मनुष्य के जीवन में व्यक्तिगत में बहुत सासुर समाज में सुंदरमा दाने उपयोग करता हम एक अपने साथी में पूरा किया यारवान ये बलदरवान एवं सेपसांफक में हमें तुलिप में तमाई अपने साथी में वृत्ति में पूरा कर लगने की रहा लोके मनुष्य इधरमा प्रेमी देवदरवानी दिव्य पास से रोटेट कैबिन उन्हें बेरों के कदकराना खाई वाला सतुर कार्य लोग को हेवंत है एक लोग के विश्व दाने हैं समार बिट अपने देवस्थाने सत्यदास अथरा पहा गुरु प्रति बेलो हमदा मेने है नम अडुगान इरिदा दवसव ඔබ ඇවිල්ලා මේ සතුට සමග ජීවිතේ ගොඩනගා ගන්නවා නම් ඒ ආශිර්වාදේ ගන්නාම ආශිර්වාද දිය උල්පත් ඔබේ ජීවිත වෙත ඔබගේ පවුල වෙත ධන එන බව කී දෙනෙක් ගන්නවද අද සමහර අය දිවෙන් වාසේ ගෘහයට එන දවස තමන්ගේ රාජකාරිය වලට මුල් තැන දීලා කටයුතු කරනවා තමන්ගේ දේවල් වලට මුල් තැන දීලා ඔවුන් සතුට
සැපත සම්පත උදා කරගන්න උත්සාහ කරනවා. මමත් එහෙම කාලයක් ගත කරපු මිනිස්සෙක්. දෙම දෙවියන් වහන්සේ වචන දැනගත්තා පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ වචන දෙන්න අර්ථය ගැඹුර අර්ථවත් කරගත්තා පස්සේ ලෝකෙ මොන දේ තිබ්බත් මොන වැඩේ තිබ්බත් මගේ ජීවිතේ පරම ස්ථානේ දෙවියන් වහන්සේ කුරේට පැමිණි. අධ්‍යාපනයට වඩා ලෝකේ ව්‍යවස්ථාවට වඩා ලෝකේ නීතිවලට වඩා ලෝකෙ තිබෙන එක එක දේවල් අපිට ආරාධනා කරන ආරාධනට වඩා සබත් දවස් දෙවියන් වහන්සේ කුරේට පැමිණීමේ ප්‍රීතිය කී දෙනෙක් ඇත්තටම දන්නවද? ඔබගේ හදවත අවංකව තට්ටු කරලා කල්පනා කරලා බලන්න. පාසල රෝකව සමහර පාසලේ විදුහල්පතිවරු ගුරුවරු අපිට පරිපූර්ණ කරනවා ඇති. මොකටද? බහුතික දේ. ඔබේ ජීවිතේ වැඩගත් දෙන්නේ බහුතික දේද ආත්මික දේද? ඔබ මුල්තර දෙන්නේ බහුතික දේද ආත්මික දේද? අද බොහෝ මිනිස්සු ඇදහිලිවන්තව බව, දේව ධර්ම බව, සේවකරයි බව, බහුතික දේද මුල්තර දෙන්නේ ජීවත් වෙනවා. පරිශිෂ්ටකට කෝල් කරලා කිව්වා දේවගතුමනි මට අද චර්ච් එකට වෙන්නේ නැහැ. මගේ සහෝදරයෙක් වැඩක් කරලා ඒ දේ කරන්න යනවා. මම ඇහුවා ඔබ ගිය සතියේ අපේ කාර්ය සමයට ඇතුළු නඩේද? ඔබට දීපට මේවට සම්බන්ධ වෙවි ඒ ලෝකෙ ජීවත් වෙන්න ඇවිල්ලා. අද මොකද? ඔයලා බැලුව සම්පූර්ණ පවුල් හැමදේම කඩාගෙන විනාශ වෙලා වැටලා ගිහලා දන්න දෙයක් නැහැ. ගඳ ගන්නවා. ඇයි? ඇයි කාලේ දිවෙන් වහන්සේ ජොයින්ට්ව ගමන් කළා. නෙවෙයි අද මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දිවෙන් වහන්සේ නෙවෙයි තමන්ගේ මල්ලිගේ වැඩේ, තමන්ගේ අක්කාගේ වැඩේ, තමන්ගේ අම්මාගේ දානේ මෙවොත මගේ ජීවිතේ. ප්‍රේමයේ දේවදරුනේ මම යම්කිසි සත්‍යතාවයෙන් දැනගෙන කතා කරන්නේ. මේ හැම දෙයක්ම නිෂ්ඵලයි. ඉගෙනගන්න දරුවෙක් කියන්නේ අධ්‍යාපනය වැඩලා. ඉගෙනගන්න ප්‍රඥා දෙන්නේ කවුද? දිවෙන් වහන්සේ. ඉගෙනගන්න සුවේ දෙන්නේ කවුද? දිවෙන් වහන්සේ. ඉගෙනගන්න අවශ්‍ය දේ සපයන කවුද? දිවෙන් වහන්සේ. අපිට බගේ මම ආරක්ෂා කරන පොත්පත් අරන් දෙනවා කියන්නේ. අපර ආරක්ෂා කරන දරුවෝ අධ්‍යයනය විදිහට නම දේවා කරන්න ඔබට දෙව අපරාධනේ කවුද? දිවෙන් වහන්සේ. එක ඔබ හොයලා බලන්න අවසානයේ මුල දිවෙන් වහන්සේ. ආමේන්. එහෙනම් මේ දිවෙන් වහන්සේ අපිට ගත කරගෙන මොකද වෙන්නේ? ප්‍රීතිය ගංගාවේ ඔබට මුලට ලැබෙන්නේ. හලෙලූයා. මම කියන්නේ ප්‍රීතිය ගංගාව මොකද්ද කියලා ඔබට පුළුවන් නම් තේරුම් ගන්න දේශන අවසානයේදී මේ ප්‍රීතිය ගංගාව කියන මොකද්ද ඔබට වටහා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ප්‍රේමයේ දේවදර්මනේ ඔබ ජීවත් වෙන්නේ අලුත් වැවිලා තුනගෙන ඔබ දන්නේ නැහැ. සමාන දැනගෙන නොදන්නව ඉන්න පුළුවන් ඇවිල්ලා. ඔබ පරලෝකේ මිනිස්සු නෙමෙයි. ඔබ පරලෝකේ මිනිස්සු නෙමෙයි. මේ අහස තිබෙනවා. මේ පොළොව තිබෙනවා. මේ ලෝකේ තිබෙනවා. මේ සියල්ල තුල ඔබ අලුත් වැවිලා කියන එක හොඳට මතක තබා ගන්න. එහෙමනම් ලෝකයේ මොන බලපෑම් ආවත් ලෝකයේ මොන නීති රීති ආවත් යක්ෂය මොන ආරම්භව රවට්ටන උත්සාහ කළා. නැවතත් ඔබ පරණ නැවිලට ගිහිල්ලා ඒවා අතපොත ගන්නව නම් මොකද වෙන්නේ? මේ ප්‍රීති ගංගාවේ ජලයෙන් කවදාවත් පාඩේ කරන්න බැහැ. ආමේන්. හලෙලූයා. ඊළඟට කියන්නේ අපේ පදය ජීවන උල්පත ඔබට ඇත. ඔබ එළියෙන් අපි එළිය දකිමු. ජීවන උල්පත තියෙන දිවෙන් වහන්සේ ගාව. ආමේන්. බවක් පිළිගන්නවද? ඔබ විශ්වාස කරන ඔබේ ජීවිතයේ ජීවන උල්පත ඔබේ ජීවිතයේ ජීවන ආශිර්වාදය. හලෙලූයා. අපේ වසර ගණනාවට ඉහතදී තමයි මේ වදම් පෙළ දිවෙන් වහන්සේ ලියු ලබන්නේ. ඇයි? අද සමාජ ජීවත් වෙන ඔබටත් මට දැනගන්න පිණිස අපි යමු යෙසායා අනාගත වතුරයාගේ පොතේ මේකට මොකද කියන්නේ කියලා මොලේ කරන්නේ. යෙසායා 62 වෙනි පරිච්ඡේදය පළවෙනි පදය. යෙසායා 62 වෙනි පරිච්ඡේදය පළවෙනි පදය. ඔබ සියොන් උදෙසා ජෙරුසලම් උදෙසා නිවෙනුව නොසිට නෙමෙයි. මම සියොන් උදෙසා ජෙරුසලම් උදෙසා
වහන්සේ ඔබ උදෙසා ඔබේ පවුල උදෙසා ඔබේ සභාව උදෙසා ඔබේ දේශ උදෙසා මම නිකේතව ඉන්නේ නැහැ කියලා දෙවියන් වහන්සේ කියනවා. අපි දෙවියන් වහන්සේ වචනය විමර්ශනය කරන්න අවශ්‍යයි අද සමාජයට තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට. අද සියොම් ඔබ තමයි. අද දෙවිසුරම ඔබ තමයි. දේව පවුල ඔබ තමයි. දෙවියන් දෝරකට ජනතාව ඔබ තමයි. එහෙනම් දෙවියන් වහන්සේ වර්ගයෙන් ඔබ වෙනුවෙන් මම වෙනුවෙන් අපි වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ කවදාවත් නිශ්ශබ්දව සිටින්නේ නැහැ. ඒ දැහැමි බව දීපයක් වෙන්න ඒ ගැලවීම दिव्य रहस्य के जरथाव दिव्य रहस्य के दादुओ उठे पात्र याज्ञा करला दिव्य रहस्य के वचने ओगे हदवते तिबेन निसा दिव्य रहस्य के वचने ओहु तुල ගැපි තිබෙන නිසා ඔහුට දවසම ධර්මයක් එක්ක ජීවත් වෙනවා. පෞ ජීවිත වෙන්න පුළුවන්, රැකියාව වෙන්න පුළුවන්, ව්‍යාපාර වෙන්න පුළුවන්, ගමන පිපෙන වෙන්න පුළුවන්. ඔය දිව්‍ය වාස සීමාවල දවස ගෙවන්නේ. අර සෙනඟ වගේ නෙමෙයි. ඒකට හේතුව මොකක්ද? මේ ධර්මය තුළ ජීවනය තිබෙනවා. ලෝකේ ධර්මය තුළ ඒ ජීවනය නැහැ. ඒකයි ලෝකයේ තිබෙන විවිධ ධර්ම සහ දිව්‍ය වාසයේ ධර්මයන් පිළිබඳ විශාල වෙනස. දිව්‍ය වාසයේ ඒ ධර්මය ඒ ධර්මයේ ගැලවීම ඒ ධර්මයේ ආලෝකය ඔබට මට දීලා ඉවරයි. ආමේන්. හලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේ තුලේ ඒ ධර්මයේ ආලෝකය ඒ ධර්මයේ ගැලවීම දිනතුරු මනිස්සබ්දව ඉන්නේ නැහැ කියලා තමයි දෙවියන් වහන්සේ ප්‍රකාශ කළේ. අපි දැනට සත්‍ය කීපයට හේතදී යේසුස් වහන්සේ උත්පත්ති සිහිපත් කළා. ඒ උත්පත්ති කියන්නේ මොකක්ද? सकल वासी जनताවට ගැලවීම ලබා දෙන්නා වූ सकल वासी ජනතාවට ජීවිතයේ ලැබෙන්නේ ආලෝක උදා කරන්නා වූ ඒ දවස තමයි ඉත ප්‍රකාශ වුණේ ඇවිල්ලා. නොයෙකුත් ආගමික නායකයෝ ඉපදලා තිබෙනවා. නොයෙකුත් විද්වතුන් ඉපදලා තිබෙනවා. ඕ මහා පඬිතුයෝ වගේ බොහෝ දේවල් දේශනා කරලා තිබෙනවා. එම දේවල් තුළ පැවැත්මක් නැහැ. කාමයේ වරදව හැසිරෙන්න එපා කියලා ඒ පදේ කියලා දවස පුරාම කාමයේ වරදව හැසිරෙනවා. බොරු කියන එපා කියන පදේ කියලා දවස පුරාම බොරු කියනවා. ඒ ලෝකේ ධර්මතාවය. සොරකම් කරන්න එපා කියලා දවස පුරාම හොරකම් කරනවා. දේව ධර්ම ශ්‍රේෂ්ඨ මිනිසයා එහෙම කරන්න බෑ. ඒ යේසුස් වහන්සේ තුනේ දෙවියන් වහන්සේ දිගට හිටියේ නෑ. ඒ ගැලවීම ඒ ගැලවෙන ඔබේ ජීවිතේට ආලෝකය දෙනකම් උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වුණා කියලා උන්වහන්සේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා කියලා යෙසාය අනාගත වචන පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. අද දවස ක්‍රිස්තු වර්ෂ 22 වසර ජීවත් වෙන ඔබත් මමත් අද දවසේ මේ ගැලවීම අත්පත් කරගත්තා වූ සියලු ජනතාව 22 වසරේ ජීවත් වෙන ඔබත් මමත් මේ දීප්තිමත් ආලෝකය निका शरीर पूरा නෙවෙයි දෙවියන් වහන්සේ තෝරා දෙවියන් වහන්සේ ආරම්භ කළා දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍ය කෙනෙක් ඔබ පිළිස්කාරේ අසුකර සිටින්නේ දෙවෙනි පදේ යන විදිහට යෙසාය 62 දෙවෙනි පදේ එක්වා ජෙරුසලම ජාතිනවේ දැහැමි බව ශිරු රජවරුන් ඔබේ තේජස දකින්න ඇත සම්පූර්ණ මුකේ පැවසෙන අලුත් නාමයක් ඔබට දෙන්න ලබන්නේ අපිට අලුත් නාමයක් ලැබෙන්න වෙනවා මොකද්ද සමහර කටේ කියන බයිබල් කාර්යය කියලා
සමහරලාට කියනවා මූලධර්ම වාදී කියලා. සමහර කට කියනවා මොනවාද බීලා මත්දලා තොල් වතුර කඩලා බීලා. ඊට වඩා ලෝකාවෙන් දෙවියන් වහන්සේ ආලෝකයට අපට දෙනවා. දේව නාමයෙන් දරන්නා වූ මනුෂ්‍ය ජීවිතේ යේසුස් වහන්සේගේ දෙවියන් රාජ්‍යයේ පුරවැසියන්ට මහ පොළොව ජීවිතේ බලන්න කොහොමද වාසනාවන්ත කෙනෙක් ඇවිල්ලා. ඊයේ දවසේ මම ප්‍රථම දේශනා කළා. මෙන්න දින 4 එකේදී ස්වර්ගස්ත වූ දේවගේ මමගේ සිංහීම දේවකට ප්‍රාර්ථනා දේශනා කරන්න. අර ඒ වෙලාව මතක් කරේ මොකද්ද? ඒ මමගේ භූමදාන වෙලාව බොරාල සුසාවේ භූමියේ මම පළවෙනි පස්පුරේ දානකොට ලොකු ආලෝකයක් ගින්නක් භූමිය තුල ඇවිල්ලා පටන් ගත්තා. තා පොඩොම ගාතියනවා. ගින්න. සුදාම්ල ගින්න. බොරදර කරගාවේ මේ බලේ පිරෙන්න පටන් ගත්තා ඇවිල්ලා. එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙන්න මේ මනුෂ්‍ය අවුරුදු 60 ජීවත් වුණේ මම ස්වර්ගස්ත වෙනකොට මිනි වල තුල එවලදී සිද්ධ වෙන්න මොකද හේතුව? ඒ දේවදත්තුමාගේ සභාවේ ඉන්නා වූ වදුපා සමාතේ ගියා සෙනඟ සාක්ෂි දෙන්නවා. මොකද්ද? මේ මරුණු අත්තම්මා කවදාව කාගේවත් දේවල් අහන්නේ නැහැලු. කාගේවත් දේවල් කියන්නේ නැහැලු. මේ මරුණු අත්තම්මා සභාවට එන සෙනඟට හරි ආදරේ සලකනවලු. තේ ටිකක් දෙනවා, කෑම ටිකක් දෙනවා, උදව් උපකාර කරනවා. ඒ පාඩුවේ ජීවත් වුණා කියලා කියනවා විතර. එතකොටම ලෝකේ ඉන්න කාන්තාවගේ බලන විට මේ මැරිච්ච කාන්තාව අරුණපුරු චර්චයක් කියලා දෙන්න හැම කෙනෙක්ම කල්පනා කරනවා. පාස්ටර් කන්දේක දිනවා. නැන්දටයි බෑරටයි කවහලට ජීවිත දෙන්නේ නැහැ. විශේෂයෙන් පූජා කරේ කැටේ. නමුත් මම කසාදකට අවුරුදු 26යි මේ නැන්දටයි මාත් එක්ක මට කතා කරපු දෙයක්. කවදාම ඉදිරියේ වචනයක් එයා මට කියලා නැහැ. මම යාට කියලා නැහැ. ඇයි? සබහ ගැලවීම. සබහ ගැලවීමේ ආලෝකය. එයා මනුෂ්‍යගේ ජීවිතේ දිවෙනවා. මරණ පංචකයේදී ඒකේ දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකයේ බොහෝ අය දැනගන්න පුළුවන් අපිට තියෙනවා. හලෙලුයා. මේ මරණය බුද්ධාන් කරපුවාම විදේශ රටවල මේ චාරිත්‍රක කිලතු වෙනවා. ලෝකෙ විවිධ රටවල කතා කරලා බොහෝ මිනිස්සු පුදු වෙලා ඉඳලා. ඔබ දන්නවා බැටරෝගේ කඳුලාව කොච්චර ප්‍රචාරයක් කරනවද? අන්න අර අම්මා අඬනවා හාස්කමක් කියලා කියලා. ඒක ඊට වඩා හාස්කමක් දෙන්න කැවිලා. ලෝකේ මිනිස්සු දෙක ආකාරයෙන් ලෝකයේ ඉදිරි ජනතාව ගොඩාක් කරන් ක්‍රියා කරනවා. ඒ හැම දෙයකට වඩා දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තිබෙනවා. ආමේන්. මොකද අකුසල දෙන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ ධර්මයේ තිබෙනවා. ඒ ධර්මවල ජීවිතේ මනුෂ්‍ය ජීවිත ලෝකේ මනුෂ්‍යකට වඩා ඉගෙනෙන්න තිබෙනවා. ආමේන්. ඔබ දේවගේ මනුෂ්‍ය කෙනෙක් කැපෙන්නේ නැද්ද? ඔබ දේවගේ පවුලක් ගැන කැපෙන්නේ නැද්ද? මේ ස්ථානයේ කියනවා ඔබේ ජීවිතය තුළ මගේ ජීවිතේ බොහෝ මනුෂ්‍යෝ දෙවියන් වහන්සේගේ තේජ සඳහන් කරනවා කියලා. අර මවගේ මරණයේ විලාවේදී මිනිස්සු මොනවද දැක්කේ? භූමදාන කරනකොට මොනවද දැක්කේ? දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස දැක්කේ. දෙවියන් වහන්සේගේ තේජස. ඒක දෙවියන් වහන්සේ පොරොන්දුවා. යසය අනාගත වතුරේ දෙවියන් වහන්සේ පැහැදිලි ප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුතම ඔබට අනුතමක් ලැබෙන්නේ ලෝකයේ මිනිස්සු මේ මව ගැන මොකද කියන්නේ සුද්ධවන්තිය දේව දියදීගේ අවසාන කටුවේ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ ආරෝග්‍ය තුලේ දර්ශනාගෙන වචනය බොහෝ මිනිස්සුන්ගේ පිට වෙනවා. ආමේන්. මේක තමයි ඔබටයි මටයි දෙවියන් වහන්සේනාම අරුත් නාමය. අපි යන්නේ. එහෙනම් මේ අරුත් නාමය ගන්න මේ අරුත් පරිවර්තන ඇති වෙන්න ඔබේ මගේ ජීවිතය ඔබගේ මගේ පවුල ඔබගේ මගේ දිවස අරුත් පැවිද්දක් වෙන්න අවශ්‍යයි. කොරින්ති සභාවට පාවුතුමා කියනවා අරුත් පැවිද්දට දෙවියෝ මේ මොනවද කියන එක. 1 කොරින්ති
12 පරිච්ඡේදය 3 වෙනි පදය. 1 කොරින්ති 12 පරිච්ඡේදය 3 වෙනි පදය. මෙසේ කියනවා. එබැවින් දේව ආඥාන කරනකොටගෙන කතා කර කිසිවෙකු යේසුස් වහන්සේ සාපලත් කෙනෙක්යි නොකියන බවද හොඳට අවබෝධ ඔබ ජීවිත සමාජයේ යේසුස් වහන්සේට බයින මිනිස්සු කීයක් ඉන්නවද? සභාවට බයින මිනිස්සු කීයක් ඉන්නවද? දෙවියන් වහන්සේ නාමයට අකරුකට කීයක් ඉන්නවද? ඔව් දෙවියන් වහන්සේට විරුද්ධ කණ්ඩායම බව හොඳට මතක තබා ගන්න. ඊළඟ පද කියන්නේ සුදාගත වහන්සේ කටවඩ නිසා යේසුස් වහන්සේ සම්තර වහන්සේ කීමට කිසිවෙකු නොහැකි බවද ඔබට තරයේ කියා සිටියි. ඒ වගේම දාර ක්‍රිස්තව සහෝදර සාක්ෂි දුන්නා. අන්‍ය ආගමික මිනිස්සු එතම යාඥා කළා ජීවිත වෙනසක් කියලා. ඒ මිනිස්සු අතර කවුද ඉන්නේ? සුදාගත වහන්සේ. ඒ සමේ සමාජ තුල බොහෝ මිනිස්සුන්ගේ ජීවිත වෙනවා. බොහෝ මිනිස්සුන්ගේ නැකම් විතරක් පවත්නවා. සුදාගත වහන්සේ නැති මිනිස්සු සමග ඔබ ජීවත් වෙනවා නම් ඔබට බොහෝ ප්‍රශ්න වලට බෝඩ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. අපි ජීවත් වෙන්න බෞද්ධ වෙන්න පුළුවන්, හින්දු වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් වෙන්න පුළුවන්, ආගම නැති මිනිස්සු වෙන්න පුළුවන්, දාමරිකයෙක් වෙන්න පුළුවන්, හොරෙක් වෙන්න පුළුවන්, මංගලකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්, වංචාකාරයෙක් වෙන්න පුළුවන්. යේසුස් වහන්සේ ඔබගේ ස්වර්ග වාසයේ ස්ථානයේ ඔබගේ හදවත තිබෙනවා නම් මම චර්ච් එකේ නැහැ, මම සභාවට යන්නේ නැහැ, මම නමස්කාර කරනවා යේසුස් වහන්සේ මම පිළිගන්නවා. මම යේසුස් වහන්සේ ආදරේ. යේසුස් වහන්සේ හොඳ තරමහන්සේ කෙනෙක්. කවුද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ හැම මිනිස්සු තුළම සුදාගත වාසී නාමයෙන්. හලෙලූයා. පවුල් කියන්නේ මිනිස්සු දැනගන්න අපිට කොළ සභාවට ලෝකේ මිනිස්සු කවුද? දිවෙන් පාසේ මිනිස්සු කවුද? සුද්ධ මිනිස්සු කවුද? අපවිත්‍ර මිනිස්සු කවුද කියලා තෝරා ගන්න බැරි විදිහේ. යේසුස් වහන්සේ පිළිගන්න අප මිනිස්සුක තුළ සුදාගතව ඉන්න බව පවුල් පැහැදිලි වෙනවා. එහෙනම් ඔබේ මගේ භාගිකේ මොකද්ද? ඒ මනුෂ්‍ය සුදාගත වාසයේ ඉන්නවනම් ඒ මනුෂ්‍ය ජීවිතයේ සුදාගමට ගෙනල්ලා ගැලේකට ගෙනල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ ආලෝකේ ඔබේ ජීවිතේ පුරවන වගේ දෙවියන් ඔබට මට තව කොටසක් ඉන්නවා. බල දල්පටිකාරයෝ, බල පෙන්තකොස්තකාරයෝ, බල පුරවදරවාදී, බල ආගමන හරවණයෝ, බල ජනාසනක කියන අපහාස දර්ශනයක් ඉන්නවා. මේ මිනිස්සු දේවදරුවනේ දෙවියන් වහන්සේ විරුද්ධ වෙන කණ්ඩායම. මේ කණ්ඩායම දෙක අපි හරියට හඳුනාගත්තා තමයි අපිට මේ කිතුරු ගමන සහත්යන බලන වෙන්නේ කියලා. පාවිකාර මතකයිද? හා යකඩ කටවල් වලින් යේසුස් වහන්සේ බැරම මිනිස්සු ආගමික නායකයෝ රට පුරා ගමන් කරලා ස්ටේජ් ගහලා යකඩ කටවල් ගහලා ලංකා පුරාම යේසුස් වහන්සේ අපහාස කරන සිරක අවසර කොහෙද කෙරුණේ? සුනාමියේ කෙරුණේ 2005 ලංකා පුර පීඩාවට මගේ කෙනෙක්ට මට කීවර ගහන්න ආවද? මට යාත්‍රා කරන්න එපා කියලා කිව්වා. සේවය කරන්න එපා කිව්වා. සේවය කරන්න එපා කියලා කිව්වා. මෙතන ඉන්න එක ආපු සේවය. අවසානයේ කෙරුණේ කොහොමද? සුනාමියේ. සුනාමිය අපි කොහොමද කියන්නේ නේද? පුර ලංකා ප්‍රබලම. මාතර පැත්ත, අපොතර පැත්ත නැත්නම් දවසේ මොනවද ගන්න පෝස්ටර්? යේසු බබා තොත්ත බබා මාතර අප්පාට ඩාල්ල තොත්ත බබාගේ වැඩේ මොකද අවසර විශ්පා පෝස්ටර් ගැව්වා විශ්වයට මොකද වෙන්නේ? ඒ පළාතක විනාශ. යේසු ජීවමානයි. ආමේන්. යේසු බලවත්යි. ආමේන්. උන්වහන්සේ අපහාස කරන කාරණා නැති ජීවත් වෙන්න බෑ. ඒක ලෝකේ මිනිස්සු දන්නේ අපි ඒකට සමාදින්න අවශ්‍යයි. අපි යන අනුකම්පාවක් ඇත්ත කතාව කිව්වේ අපිට අමතක වෙන අතීතය. අපි අතීතය සමග සංස්කෘතිය සමග දේශය සමග ගමන් කරන විතර වෙන අවශ්‍යයි. හැම දෙයකම අපි බුද්ධිමත්ව කල්පනා කරන්න අවශ්‍යයි. එහෙම දේවල් සිද්ධ වුණා. එන දවසේ එහෙම දේවල් සිද්ධ වුණා මොකද වෙන්නේ? අද දේශයේ මිනිස්සු බයින්නේ යේසුස් වහන්සේ. සුනාමි පස්සේ දෙවියන් වහන්සේ ලංකාවෙන් ගොඩක් අතර පාඩේ කළා වෙනවා. අද එහෙම බැලුවොත් පාස්පෝර්ට් ඉඳගලු
සුභාදාරකේ තුල දෙවියන් වහන්සේ පහර දෙනවා. නමුත් ඔබ ආලෝකික ගමන් කරන සෙනග. ඒ සබකව යේසුස් වහන්සේ ස්වයං බල ප්‍රකාශ කරන සෙනග. එහෙමනම් ඔබ කවුද? ඔබ අලුත් පැමිණිලා. මේ පරලෝකේ ජීවත් වෙන්නා වූ, පරම සමාජ ජීවත් වෙන්නා වූ, ඒ සමාජතර ඉන්නා ඔබ අලුත් පැමිණිලා. මේ පැමිණිල්ල තුළ මොනවද තියෙන්නේ ඕනේ කියලා පාවුතුමා පැහැදිලි ප්‍රකාශ කරනවා. කොරින්ත 12 පරිච්ඡේදය 1 කොරින්ත 12 පරිච්ඡේදය 8 9 10 කාරණා 9 ගැන පාවුතුමා කතා කරනවා. බයිබලයේ කියවන්නේ නැහැ. කාරණා 9 ගැන කතා කරනවා. මේ කාරණා 9 කාරණා කීයක් ඔබ තුළ තිබෙනවද කියන එක මොහොතක් කල්පනා කරලා බලන්න. දෙවියන් වහන්සේ දුන්නව ගැලවීම, දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ආලෝකය, ඒ අතර ලැබෙන අලුත් පැවිල්ල කිතු උපදෙස් සමග ක්‍රියාත්මක වෙලා අවසానයි. එමනම් පළවෙනි කාරණය ඔබට අන් අයට උපදෙස් දීමේ ප්‍රඥාව තිබෙන්න අවශ්‍යයි. අන් අයට උපදෙස් දීමේ ප්‍රඥාව තිබෙන්න අවශ්‍යයි. දේව වචනය අනුව ලෝකයට පළවෙනි ඔබට තිබෙනවා. යම් කෙනෙක් කියන අද මට චර්ච් එකකට දෙයක් නැහැ. පුතිය දිවේක හරිනේ අද යන්න ඕනේ. මොකද ඊතර තමයි අපේ නැගිටිම තියෙන්නේ. ඊතර තමයි අපේ වර්ධන තියෙන්නේ. ඊතර තමයි ජීවිත පිළිහෙම කියන පුළුවන් ප්‍රඥාව කාඩ තියෙන්නේ. ඒක සුදාහරණයක් ඔබට දුන්නා දීපුණා. මේ ජීවන නැපුතේ යන්න ඔය ස්කෝලේ. නැපුතෝ යන්න පන්ති. නැපුතෝ යන්න මේ වැඩේට යන්න. නැපුතට බැට යන්න ඇවිල්ලා. එහෙම කෙනෙකුද? ඒ ප්‍රඥාව නැති සුදාහරණ මිනිස්සු. දෙවෙනි කාරණය ධර්මය පහදා දීමේ ඥානය ඔබට තිබෙනවා. යේසුස් වහන්සේ ගැන, ගැලවීම ගැන, සුභාරාජ්‍ය ගැන, දේව ධර්ම ගැන පහදා දීමේ හැකියාව. අලුත් පැමිණි මනුෂ්‍ය තුළ මේක තිබෙන අවශ්‍යයි. ඔබට තිබෙනවද? තුන්වෙනි කාරණය ආත්මයන් වහන්සේ තුළ විශ්වාසවත් සුදාත්මයන් වහන්සේ තුළ විශ්වාසවත් කරනවා. කවුද වෙන්නේ? දවස මුළුල්ලේ මාව ගෙඩියන්නේ කවුද? කෙලෙවිදේ ඩොකරලි කියලා දෙන්නේ කවුද? ආත්මයන් වහන්සේ. මම දෙය ආඥා කරන්න කොහොමද? කල්පනා ඔබ යාන්නේ කොහොමද? ආත්මයන්ගේ දවසම ගෙඩියන්නේ. පාපේ ගැන මට වටහා දෙන පාපෙක බේර ගන්න. දේව ධර්මයේ තුල ගෞරවයට උගන්වලා. ආර ගීතිකාවේ ගාන කරයක් නැහැ. දවස මුළුල්ලේ මාව රැගෙන උගන්වන්නට නැහැ. දවස මුල අපි ලෝකයෙන් ගමන් කරනවා නෙවෙයි. සමහර මිනිස්සු දවස මුළුල්ලේ වෙනත් දේවල් කතා කරන්නේ ජීවත් නැහැ. ආත්මයන් වහන්සේ ඊළඟ දීපනාව. ඊළඟට සුවකිරීමේ වරද. සුවකිරීමේ වරද. අද ලෝකේ කොහොමද රෝගී සිටිනවද? අද ලෝකේ කොහොමද අසාද සෙනගක් ඉන්නවද? ඔය ආත්මයට සුවකිරීමේ වරද. අලුත් පැවිදි වෙන මිනිස්සුන්ට මේක තිබෙනවා. ලෝකේ මිනිස්සුන්ට මේක නැහැ. ඊළඟට කියන්නේ හාස්කම් කිරීමේ බලය. හාස්කම් ඔබ ජීවන සමාජය තුළ හාස්කම් කරන මිනිස්සුන්ට අවශ්‍යයි. අපේ පළාත තුළ යම් ප්‍රශ්න ඇති වුණොත් ඔබ යාඥා කළා ඒව පාලනය කර ගන්නවා. ගොඩක් දුරදී දුරට දෙන්න හැමිලා. හාස්කම් පොලිසියට කැපී කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අඩෝ කියලා අහන්න අවශ්‍ය නැහැ. දිවෙන් රහස්‍ය ආලෝකය ලැබුණා නම් අලුත් පැවිදි ඔබට පුළුවන් හාස්කම් හැමදේම පාලනය කරගන්න. ඔබට දන්නවද? දැන් මෙයා ගිහිල්ලා මෙයාගේ වාහනේට ගිහිල්ලා ප්‍රාය 10 වෙනිකට බොහොම පොලිසිය ගිහිල්ලා වාහනේ අපගත්තා. ඒ විදිහට යාඥා කළා. ඒ මනුස්සය බැලලා දැම්මම ඊටල පහසු සිද්ධ වෙනවා. අපි යාඥා කළා කොහොමද ඒක ගන්න පුළුවන් කියලා. හාස්කම් යේසුස් වහන්සේ දිවෙන් වාස ඔබට මේ දේවල් දීලා තිබෙනවා. අනේ මට බෑනේ. අනේ මම මොනා කරන්නනේ. අනේ පාස්ටර් ප්‍රශ්නයක් ගහන්න ඇයි මේ? ආත්මයන් වහන්සේ තමන් තුළ නැහැ. පාස්ටර් තුළ ආත්මයන් වහන්සේ ඉන්නේ. අපේ හැම කෙනෙක් තුළම ආත්මයන් වහන්සේ නමස්කාරයි. හල්ලෙලූයා. ඊළඟට දිවසි වෙකිීමේ බලය. दिवस व्यक्ति पड़े शास्त्रे अरे प्रोडक्ट एंडको एंड प्रोडक्ट केंडको अभी सब क्रिश्चियन के ओर पे अरे मालपोते अपराध नहीं सारे के मनुष्य अडगला के तब गिरबे के हारागी
අනාගත වාක්‍යය. ලොකු විනාශයක් වෙලා යනවා. යම් දෙයක් කියලා. ශාස්ත්‍ර ලොකු ප්‍රශ්නයක් ඇති කරන ලොකු හොඳ පාරකයක් ගන්න කියලා දෙනවා. එතකොට ඒ සිදුනම සිසුලන පාස්කේ දුවා. ඔබේ දරුවෝ වෙන්න පුළුවන්, පවුල වෙන්න පුළුවන්, අපිට වෙන්න පුළුවන් යමක් එනවනම් ඔබට කියන්න හැකියාව තියෙනවා. කොහොමද තියෙන්නේ? දිව්‍යඥාන තුන ගැලවි ආලෝක උතුරු කියනවා. මේ සුද්ධාත්මන තියෙන අලුත් බැවිලි මොනිෂ්‍ය දෙකකට පුළුවන් ඒ නිසා අපි ගිහිල්ලා කසාද බඳවලා අපි අදහන කතා කරලා බලන්නේ. අපි යා පොඩ්ඩක් කරලා මේ සභා සිස්ටම් එක එකට අනාවරණ කිව්වා ඔබ පිළිගන්නද සෙටම පෙන්වෙන්නේ නැහැ කියලා. මේ පවුල සභාව යනවා. කසාද බඳගෙන යනවා කියලා කිව්වා. අපි උත්සාහ කරපුවා අපහන් තියාගත්තා. ඊළඟට දරුවෝ හම්බුණා. සිස්ටර් එක දරුවෝ හම්බුනම පස්සේ යනවා කියලා. මම දන්නවා. එයාට බෑ. තියාගන්න උත්සාහ කරනවා. මම දන්නවා යනවා කියලා. අන්තිමට ගියා. අතුරු අපද කාරණේ හැදෙන්නේ. දැන් මම කියන්නේ. යන්ත්‍රසේ පවුලේ යන්නේ. අද ඒ පවුලේ ඒ සහෝදරය යක්ෂාත් වෙන්නේ. මගේ යාත්‍රාවල දේවලෝ අඳුරු බඩේක් කරලා ඉන්නේ. මගේ ෆෝන් එකේ කතා කරන මාර දේවල් ලැබිලා. මම කාක කැපෙන මිනිස්සු නෙමෙයි මාතර ආත්මේනම දෙකට දරුවේ සම්පූර්ණ විශ්වාස කරලා. යක්ෂයා අය දැනගෙන අවසානයි. අපි දන්නවා සමහරවිට කිව්ව පිළිගන්නේ හැවිලා. බයිබල් මොකද කියන්නේ? දෙවස් වැඩි කිවීමේ හැකියාව තිබෙන අවශ්‍යයි. ඊළඟට ආත්ම විමසීමේ හැකියාව. මට මතකයි එක දවසක් අපි අවුරුදු 15කට කලින් නාගේශ සහෝදරයා සහ ඒ පවුල කට්ටිය ඇයට කණ්ඩිතර පිටට වෙලා මගේ යාඥා කරා. ඒ ප්‍රතිපත්තිය මේ පාස්කෝ හදලා අනාගත වාක්‍යය. අපේ කියනවා අපේ ඉතින් හොඳට කියනවා. මතකද මේ ඥානරත්න සිස්ටර් වගේ මහත්තයෙක් කිව්වේ. අපි හිතන දේ හරියට කියනවාද කිව්වා. එසා ආදරය කරලා බලන්න ඕනේ නේද? ආදරය කරලා බලන්න ඕනේ. කෙනෙක් අපිට කොට කෙනෙක් එක දෙනකොට අපිට යාගේ අතුරු දෙක කියන්න පුළුවන් තියෙන පස්සේ. දේවල් ගැලවි ආලෝකය කියනවා ඒකයි. ඊළඟට බලන්න. අත්වාසව කතා කියන්නේ. අත්වාසව කතා කියන්නේ විවිධ භාෂා කතා කියනවා. ඊළඟට බලන්න. ඒ භාෂා පහදාදී විශ්වාසය. භාෂා පහදාදී ශක්තිය. මේ ජීවන නමේම අලුත් පැමිණෙන ක්‍රියාත්මක වෙන දේවල්. ලෝකෙ ප්‍රමේත නැහැ. ඒක ලෝකෙට කියොත් මේව නැති වෙනවා. ඔන්න මේව ඕනද ඉපාද? ඕනද? ඉස්සබ්ද. ඕනද අපි ඕනද? ඉපාද. ඕනද අපි කියන්නේ? ඕනද? හැමකෙට ඉපා වගේ. ඕනේ. අලුත් වැරදිතුන ඉතාම රසවත් ගමනක් අපට මාපොළොවේ යන්න පුළුවන් කරගන්නවා. ලෝකේ මිනිස්සු කාගෙන බීගෙන ළමා දැක්කා අවුරුදු ලබනකොට අපේ පළ සමාජයක කාගෙන බීගෙන නාගෙන කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? පාරේ කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ? ඒ පරණ පැවිදි මිනිස්සු ගහ ගන්නවා නඩුව වලට පැටලෙනවා එකාට එක ඊර්ෂ්‍යා කරනවා වෛර කරනවා ඒ පරණ පැවිදි මිනිස්සු ඔබ පරණ පැවිදි අය නෙවෙයි ගැලීම ආලෝකය අත්කරගත්තව දේවදත්තු. අපි ඒසා අලුත් ආලෝකයකට ගමන් කරන අවසරයක් වෙන අවශ්‍යයි. එහෙනම් මතක තබා ගන්න අද පටන් ඔබ අලුත් පැවිදිලා. අනේ ලෝක විනාශ වෙලා දෙවියන් වහන්සේ අලුත් දහසක් අලුත් පොළොවක් එක බලන්න දෙපා. ඔබ දැන් ජීවත් වෙන අලුත් දහස මත අලුත් පොළොව මත ඔබේ රජතුමා යේසුස් වහන්සේ. ආමේන්. එහෙනම් උන්වහන්සේ අලුත් ජීවිතයකට දීලා තිබෙනවා. ඒ අලුත් ජීවිතවල සාර්ථක වාසනාවක මනුෂ්‍ය වෙන්න බඩ කවදා පාරදීන්නේ. ආමේන්. ඒ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්න දිනවල වහන්සේ ගුරුවරයෙක් එන්න පුඩ හැබැයි කැවිලා උන්වහන්සේව හොඳ මිත්‍රත්වයක් ගොඩනගන්න. විශේෂයෙන් පෞද්ගලික අවුරුදු කොරෝනා ප්‍රශ්න නිසා ලෝක දේවල් නිසා සභාවට පැමිණීම අඩහල වුණා. අපි ආවද ප්‍රයෝජන කරනවා. උපදෙස් ප්‍රශ්න ඇති. වාහනයක් එළවල මොකද වෙන්නේ? අඩපණ වුණාම ගෑරේජ් එකට දාන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඔබනේ වාහනය යේසුස් වහන්සේ ආස්කමද ගෑරේජ් එකට මාස 3ක් දාන්න. කොහොමද නැන්නේ? මාස 3ක් ඔක්කොම ඉඳලා නමස්කාර දෙන්න ඇවිල්ලා. මේ ගෑරේජ් එකට එන්න ඇවිල්ලා. මාස 3ක් එක ඉඳලා කඩ ගන්න එපා. ඇවිල්ලා හොඳට රිපෙයාර් කරගන්න ඇවිල්ලා. දායනා
වහන්සේ දෙපළ දෙන්න යනවා. ආමෙන්. ඇස් වසාගෙන අපේ ජීවිතේට මෙතේ කරගන්න. ඔබ පාරට ඇවිල්ලා යේසුස් පිළිගැනීම තුළින් අද දවසේ අලුත් පැවිල්ල බව ඔබට තේරෙනවා. මේ අලුත් පැවිල්ල තුළ බොහෝ ක්‍රියාදාමයන් පාවුතුමාගේ ආකාරයට ක්‍රියාදාමයන් 9කින් අඩුගානේ 5ක්වත් ඔබ තුළ තිබෙනවා පිළිගන්නවා. ඒ ක්‍රියාදාමයන් 9 නැවත ඔබ වෙත මතක් කරගන්න කැමතියි. एक उपदेश लबा देने प्रज्ञाव धर्मे पहला देवे ज्ञाने आत्मन वहस्र विश्वासे शोक के लिए बाले हास्यम के लिए बाले दिवस के लिए बाले आत्म विमसी में है किया आठ भाषा कथा की आठ भाषा और पहला देवे है किया मेरे और मेरे जीवित वर्तन कर करना එවිට ඔබට අලුත් පැමිණ තුළ ජීවිතේ සාර්ථක කරගන්න පුළුවන්. එවිට ඔබට කාර්යව යැපෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. ලෝකයේ දෙස බලලා ඔබට හිනාවල සතුට යන්න පුළුවන් අලුත් පැමිණෙන්න මහපොළොවේ. ඒ වගේ මත ලබා ගන්න. යා මනුෂ්‍ය ජේසුස් පිළිගන්නවාද? ඒ මනුෂ්‍ය සුද්ධ ආත්මව සිටින බව. ඒ වගේ යේසුස් වහන්සේ සාපරාදී කියා මනුෂ්‍ය කියනවාද? එයා කවදාවත් නොබැරෙන බව මත ලබා ගන්න ප්‍රේසම වෙනවා. आज दवस देशना वे वो मनवाद गिरे रहते आज दवस बचने अपने जीवित को आधार करके मनवाद आज दवस में बचने वो अन्य सब विदा करने किसे अब याद रखो जब प्रियान और विद्यार्थी बचने बारे स्वामिनी वे बचने आशीर्वाद एक वेवा वेदन निर्माण साड़ू में भी नहीं भूल सके थे वहाँ पर जीवन तो भूल आशीर्वाद आत्म अनुग्रह है स्वामी विशुद्ध व्यवहार उपहास पुनाव आलू के लेवना शुद्धात्म वहां किया मुझे स्वामी ये तेरवा व्यवहार ये अड़ुत बैठ व्यवहार कमा जीवित कमा पाउल कमा साक्रियल नव बैठ कमा प्रकार के दरबार है ये स्वास्थ्य नाम याद कर जन्माष्टमी से